नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. Today we have to learn new chapter Roman numerals. Roman numerals is the first chapter in our textbook. In this chapter Roman numerals we have to learn uses of Roman numerals, where we use Roman numerals, symbols of Roman numerals, rules of Roman numerals, writing of Roman numerals, activity. Then we have to solve problem set number 1 in our textbook, and then we have to do some homework. Let's start our new chapter. Are you ready? Yes. In Europe, in the old time, Roman capital letters were used to write the numbers. So they were called Roman numerals. युरोपमध्ये रोमन साम्राज्यामध्ये रोमन कॅपिटल लेटर्सचा उपयोग नंबर्स लिहिण्यासाठी होत होता आणि म्हणून याला रोमन न्यूमरल्स असे म्हणतात. युजेस ऑफ रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स, we can see Roman numerals on the dial of clock, wall clock, wrist watch. We can see the Roman numbers on the dial. Then we use Roman numerals to number the questions or use to number list. Then uses of Roman numerals. We use Roman numerals to number the piano buttons or other also. On stone carving we see the Roman numerals. In ancient time, Roman numerals were used on dials. Then Roman numerals used on stamps also. Here, in this method, there was no symbol for zero. या मेथडमध्ये झिरोसाठी कुठलाही असा वेगळा सिम्बॉल नाही. द व्हॅल्यू ऑफ सिम्बॉल डिड नॉट चेंज विथ इट्स प्लेस. त्याच्या प्लेसप्रमाणे जसं नंबर्स शिकलो आपण इंग्लिश किंवा देवनागरी नंबर्स, त्याच्या प्लेस आणि प्लेस व्हॅल्यूज असतात, त्याप्रमाणे रोमन न्यूमरल्सचे प्लेस आणि प्लेस व्हॅल्यू आपल्याला लिहिता येत नाही. इट इज डिफिकल्ट टू रीड ऑर राईट. वाचणे आणि लिहिणे थोडासा कठीण जाते. अँड धीस Roman numerals we cannot use for addition, subtraction, multiplication or division. Then symbols of Roman numerals. In this number system there are 7 symbols. In Roman numeral system we use 7 basic symbols. Here symbol for I is 1, symbol for 5 is V, symbol for 10 is X, symbol for L is 50, C for 100, D for 500 and M for 1000. These 7 symbols we use to write the Roman numerals. We have to learn these symbols. I for 1, V for 5, X for 10, L for 50, C for 100, D for 500, M for 1000. I, V, X and L, C, D, M. LCM वरून लक्षात ठेवायचं. L, C, D, M असे सिम्बॉल्स लक्षात ठेवायचे. आणि इकडे 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 याप्रमाणे त्याचे सिम्बॉल्स तुम्हाला पाठ करायचे. आता या सिम्बॉल्स वापरण्याचे काही रूल्स आहेत, म्हणून रूल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स आपल्याला शिकायचे आहेत. रूल फर्स्ट रूल काय पाहायचे. द फर्स्ट रूल इज इफ अ सिम्बॉल इज रिपीटेड वन आफ्टर द अदर इट्स व्हॅल्यू इज ॲडेड ॲज मेनी टाइम्स ॲज इट ऑकर्स. एका पाठोपाठ एक जर सिम्बॉल वापरले असेल तर त्याच्या व्हॅल्यूज आपल्याला ॲड करायचे. फॉर एक्झाम्पल लक्ष इकडे आय म्हणजे 1 1, 1 + 1 2. इफ देअर I 3 times, we have to add the values of the symbol
1 plus 1 plus 1 is equal to 3. Next, x repeated 2 times, therefore 10 plus 10. X is the symbol for 10. 10 plus 10, 20, means x 20. Then, here, x 3 times, 10 plus 10 plus 10, 30. C is symbol for 100, therefore 100 plus 100, 200. X is symbol for 10, V for 5, 10 plus 5, 50, means it's a symbol for 50. L for 50, X for 10, and V for 5, I for 1. 50 plus 10 plus 5 plus 1 plus 1 is equal to 67. Means if the symbol is repeated one after the other, its value is added as many times as it occurs. The symbol VLD can never be repeated. VLD हे रिपीट होत नाही एका पाठोपाठ एक. म्हणजे ज्याप्रमाणे CC येतात त्याप्रमाणे LL, VV, DD येणार नाही. Then second rule. What is the second rule? The symbol IXCM can be repeated up to a maximum of 3 times. म्हणजे IXC आणि M हे सिम्बॉल एका पाठोपाठ एक जास्तीत जास्त आपल्याला 3 वेळा वापरता येतात. फॉर एक्झाम्पल, I1, II2, III. We cannot use 4 times I. X 20, X 30, C 100, C 200, 2 times. We can use 3 times, C 300. But we cannot use 4 times. Therefore, M 5000, M 1000, MM 2000, M 3000. Means we can use these symbols 3 times one after the other. We cannot use 4 times. And again, the symbol VLD can never be repeated. VLD ला repeat करत नाही. Rule 3. Look, what is the rule 3? If a symbol with a smaller value is written on the right of the symbol with a greater value, then its value is added to the value of the greater symbol. म्हणजे greater symbolच्या राईट हँड साईडला म्हणजे समोर जर स्मॉलर सिम्बॉल आला असेल तर त्या स्मॉलर सिम्बॉलची व्हॅल्यू ग्रेटर सिम्बॉलमध्ये ऍड करून त्याची व्हॅल्यू ठरवतात. जसं फॉर एक्झाम्पल एक्सच्या पुढे आय आलाय, एक्स 10, I1, 10 plus 1, 11. अरे हे इथे 11 पाहिजे, 1. देन सिम्बॉल एक्स I म्हणजे एक्सच्या पुढे 3 आला म्हणून 10 plus 3, 30. देन एक्स I म्हणजे 20, 2 वेळा आलाय म्हणून II 20 plus 2. म्हणजे जर ग्रेटर सिम्बॉलच्या समोर स्मॉलर सिम्बॉल आले असेल तर त्याची व्हॅल्यू आपल्याला ऍड करायची आहे. नेक्स्ट CX 100च्या पुढे 10 आहे म्हणजे 100 plus 10, 110. CV 100च्या पुढे 5 आहे म्हणून 100 plus 5. नंतर DCCXV, D म्हणजे 500, 500, C means 100, C means 100, XV means 50. Add the values, we get the number 750. Again, the symbol VLD are never written 2 or 3 times to the right of the greater symbol. 2 or 3 times. म्हणजे VLD हे सिम्बॉल ग्रेटर सिम्बॉलच्या समोर 2 किंवा 3 वेळा लिहिल्या जात नाही. ते फक्त ग्रेटर सिम्बॉलच्या समोर एकदाच येईल. XI
हे सिम्बॉल 2 वेळा किंवा 3 वेळा येऊ शकतात. रूल 4. व्हॉट इज द रूल 4? Learn. If a symbol with a smaller value is written on the left of a symbol with a greater value, then its value is subtracted to the value of the greater symbol. म्हणजे ग्रेटर सिम्बॉलच्या लेफ्ट हँड साईडला म्हणजे मागे जर स्मॉलर सिम्बॉल आला असेल तर त्याची व्हॅल्यू त्या ग्रेटर सिम्बॉलमधून सबस्ट्रॅक्ट करतात. फॉर एक्झाम्पल, इथे व्हीच्या लेफ्ट हँड साईडला आय आलेला आहे म्हणजे त्याच्या मागे आय लिहिलेलं आहे. व्हीची व्हॅल्यू 5 आणि म्हणून मागे आय आहे म्हणून त्याची व्हॅल्यू सबस्ट्रॅक्ट करायची. 5 - 1 4. एक्सच्या मागे आय आहे म्हणून त्याची व्हॅल्यू सबस्ट्रॅक्ट करायची. L50 मोठ्या सिम्बॉलच्या मागे एक्स 10 10चा सिम्बॉल आलेला आहे म्हणून 50 - 10 40. याप्रमाणे सीच्या लेफ्ट हँड साईडला एक्स आहे, सीच्या मागे एक्स आहे, ग्रेटर सिम्बॉल सी आहे म्हणून सी मधून एक्सची व्हॅल्यू मायनस करायची. 100 - 10 90. डी हा ग्रेटर सिम्बॉल आहे, त्याच्या लेफ्ट हँड साईडला सी हा सिम्बॉल आलेला आहे म्हणून 50 - 100 400. या पद्धतीने तुम्हाला त्या व्हॅल्यूज सबस्ट्रॅक्ट करायचे. लक्षात ठेवायचं. लक्षात, the symbol VLD are never written to the left of the greater symbol. ग्रेटर सिम्बॉलच्या लेफ्ट हँड साईडला VLD हे सिम्बॉल कधीच येणार नाही म्हणजे त्या व्हॅल्यू सबस्ट्रॅक्ट होणार नाही. आता एक ऍक्टिव्हिटी. डू यू नो we can use smaller symbol maximum 3 times to the right of the greater symbol. स्मॉलर सिम्बॉलच्या स्मॉलर सिम्बॉल हे ग्रेटर सिम्बॉलच्या राईट हँड साईडला फक्त 3 वेळा लिहिता येतात आणि ते पण आय एक्स हे सिम्बॉल 3 वेळा लिहितात. व्ही एल जे आहे ते फक्त आपल्याला एकच वेळा वापरायचे, ते 3 वेळा वापरायचे नाही. पुन्हा एक लक्षात घ्या इकडे. We can use smaller symbol only 1 times to the left of the greater symbol. स्मॉलर सिम्बॉल हा लेफ्ट हँड साईडला एकच वेळा वापरता येतो म्हणजे ग्रेटर सिम्बॉलच्या लेफ्ट हँड साईडला स्मॉलर सिम्बॉल हा एकच वेळा वापरता येतो. हे रूल आपण शिकलेलो आहोत. पुन्हा एकदा रिपीट करतोय. व्हीच्या मागे आय आपल्याला एकदा लिहिता येतात म्हणजे 5 मधून 1 गेले 4 राहिले. 10च्या मागे आय आपल्याला 1 वेळा लिहिता येतो म्हणजे 10 मधून 1 गेला 9 राहिले. एलच्या मागे आपण एक्स 1 वेळाच लिहू शकतो म्हणजे 50 मधून 10 गेले 40 राहिले. सीच्या मागे आपण एक्स 1 वेळा लिहू शकतो. 100 मधून 10 मायनस झाले 90. याप्रमाणे रोमन न्यूमरल्सचे सिम्बॉल्स लक्षात ठेवायचे आहेत. रोमन न्यूमरल्स तयार करण्याचे रूल्स लक्षात ठेवायचे आहेत आणि सिम्बॉल पाठ करा. मग आपण रोमन न्यूमरल्स कसे लिहायचे ते पाहू. थँक्यू. हॅव अ नाईस डे.